ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। थोड़ी देर च रवाना होणगे किसान आगू। सरकार दे नाल 8वें दौर की मीटिंग होनी है। सिंघू बॉर्डर तो विज्ञान भवन लई रवाना होणगे किसान आगू। दोपहर 2 बजे यानी कि तकरीबन 2.5 घंटे बाद सरकार दे नाल 8वीं मीटिंग होनी है। सरकार ते किसानां विचाले एक बार फिर गलबात होएगी। गलबात तो पहला लेकिन दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड ते कायम नजर आ रही ने। कानून वापसी नूं छड्ड के हर मुद्दे ते वार्ता ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। सरकार ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ खेती कानून रद्द ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। किसान आगू ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ नजर आए। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। देखो थोड़ी देर बाद किसानों दी जिहड़ियां बसां ने वो इत्थों रवाना होणगीਆਂ दिल्ली दे लई। और जिहड़ी जिस तरह गल आपां कर रहे हैं सरकार दी पिछली मीटिंग दे विच सरकार ने जिस तरह दा जिहड़ा हैगा एक तरह नाल ना कीती स्पष्ट तौर ते कि तिन्ने खेती कानून वापस नहीं होणगे, पर किसानां ने भी उस दिन साफ कर दिता सी कि तिन्ने खेती कानून रद्द कीते बिना असीं संघर्ष अपना वापस नहीं लवांगे, ये संघर्ष खत्म नहीं होवेगा। और नाल ही सरकार नूं ये भी चेतावनी दे दित्ती गई सी कि जिहड़ी 8 तरीक की, क्योंकि नाल दी नाल ही 8 तरीक की मीटिंग फिक्स हो गई सी अज दे लई। अज की मीटिंग दे साफ कर दिता गया सी कि असीं खेती कानूनां ते चर्चा नहीं करनी। चर्चा बहुत बारी होगी, सिर्फ रद्द करवाने ने। रद्द करवाने तो इलावा सानूं इसके फायदे नुकसान समझाउण की जरूरत नहीं है, ऐसा किसानां ने साफ कर दिता सी। दूजी चीज़, अज MSP नूं लैके जिहड़ा उस दिन तय होया सी कि MSP नूं लैके गलबात होवेगी। MSP नूं लैके जिहड़ा खरड़ा बनाया जाना, कानून बनाया जाना, उहदा खरड़ा ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ सूबे तय करनगे कि वो इस कानून लागू करते हैं या नहीं करते। इस ते भी फिलहाल किसान आगू जोड़े ने वो किनारा कर चुके हैं और उन्होंने साफ कर दिता है कि असी इस गल ते भी जोड़ा है निबेड़ा नहीं करांगे, क्योंकि अज सारे सूबे कहते इकट्ठे होकर लगे हुए हैं, चाहे जिते कांग्रेस सरकार है चाहे BJP सरकार है। और ਜਿਹੜੇ बीजेपी सूबे ने जिस तरह हरियाणा सरकार लागू कर देगी तो पंजाब की कांग्रेस सरकार है, पंजाब सरकार नहीं लागू करेगी। अजे ये पंजाब ते हरियाणा जो इकट्ठे होकर संघर्ष कर रहे हैं उन्होंने भी आपसी रिश्ते जोड़े खराब होणगे, ऐसा किसान आगू कहते हैं। आम किसान की सोचते हैं, एक आम किसान नूं की लगता जी, थोड़ी देर पहले असीं आगूआं नाल गलबात की, पर एक आम किसान की सोचता है कि आगू उत्थे जा रहे हैं। अज गलबात तो किन्नियां उम्मीदां ने किसानां नूं? देखो उम्मीदां नाल ही हुण तक जे मीटिंगां हो रही, 7 मीटिंगां हो गई, 8वीं हो रही है। उम्मीद ये आ भी सानू बड़ी भी किसी न किसी तरह गल अगे वधूगी, भी जे गल अगे वधूगी तो फिर पॉजिटिव बन्ने नूं गल जाऊगी तो उहदे नाल ही आपां नूं इह लगदा पिया कि शायद कुछ ना कुछ अगे नालों गल अगे वधे। तो 1-2 मीटिंगां 'च मैनूं लगदा अज तां नहीं, पर एक अद्धी मीटिंग दे विच शायद मसला हल हो जाए। तो देखो किसानां नूं उम्मीद है कि गल अगे तुरेगी, अज नहीं तो अगे जी मीटिंग होवे उस तो अगे जी मीटिंग होवे, यानी इस गल दे लई तैयार ने कि मीटिंगां जिन्नियां मर्जी चलन या संघर्ष जिन्ना मर्जी लंबा होवे, इस दे लई आम किसान भी तैयार है। जिहड़ा अज बार्डरां ते बैठा आके चाहे जिन्नी मर्जी ठंड है, मीह पैन लग जांदा, धुंध पै रही है, तो आम किसान जिहड़े वो तैयार होकर आए ने। तस्वीरां तुसीं देखो, इत्थे बसां तुरन तो पहलां दीयां तस्वीरां ने, इत्थों बसां तुरनियां ने और दिल्ली दे लई रवाना होना किसानां ने। और जाके दिल्ली दे विच जिहड़ी गलबात कीती जानी है केंद्र सरकार दे नाल, और उत्थे जाके चर्चा होनी है कि की अज की मीटिंग दे विच की चीज़ां निकल के सामने आउंदियां ने, किस तरह के फैसले हुंदे ने। हुण एक नवां रस्ता भी कड्ढण दे लई एक बाबा लखा सिंह अगे आए है जी। बाबा लखा सिंह कल एक BJP आगू दे नाल जाके मुलाकात भी करके आए ने, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर दे नाल। की देखते हो कि हर तरह दी कोशिशां जिहड़ियां जारी ने? देखो जी, इस टाइम जो संघर्ष आ वो किसान जथेबंदियां पूरी सुहिरदता नाल बहुत वधिया तरीके नाल लड़ रही। सो केंद्र सरकार बहुत दबाव दे विच आ, सो साडी जित पक्की आ। पर जिस तरह कल मामला सामने आया बाबा लखा सिंह वाला, सो मैं अपील करनी चाहना कि कोई भी लौंगोवाल बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि पंजाब के लोग ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। तो की लगता है जी अज के हालातों में की लगता है कि किस तरह, क्योंकि कल के ट्रैक्टर मारे तो बाद अज किस तरह प्रभाव नज़र आ सकता मीटिंग दे विच? देखो जी, संघर्ष दिनों दिन तिखा हो रहा, लोगों के विच रोह पैदा हो रहा। जेकर सरकार अज भी कोई जिहड़ी गल साडी मंग है जिहड़ी प्रवान नहीं करती, तो आने वाली 26 तरीक नूं जिहड़ा वड्डा संघर्ष लिखिया गया उहदियां तैयारियां जिहड़ियां पूरीआं जोरां ते आ। असीं पिछे नहीं हटांगे, लड़ाई जित के ही वापस जावांगे।
ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼, 8ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋਰ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਆਖੂਨੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਂਗੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਦੀ ਹੀ ਚੋਇਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਧੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRI ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਨਪਿੰਦਰ, ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਸਵੀਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਈ, ਸਿਫਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਉਹ KMP ਰੋਡ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰਿਪੀਲ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਲ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਉਰਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਿਪੀਲ। ਇਹ ਦੂਰਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ MSP ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਰੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। MSP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਗੱਲ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਮਾ ਹਰ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਤਰਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈਗਾ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਏ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਰੰਸੀ, ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੌਜ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੜ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ 4ਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ BJP ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇ, 2 ਤਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 3 ਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਮਾਇਤੀ ਆ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਣਾਂਗੇ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ AC 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ BJP ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ
ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਲਝਾ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਗੱਲ ਅੱਜ 8ਵੀਂ ਕਿ 9ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਦੁਪਾਸੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਪਾਸੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਪਾਸੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਸ਼ਨ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰਾਂ ਵਧਣ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਜਾਏ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਲਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਬਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਹੋਊਗੀ ਗੱਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਹੈ, ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਫਾੜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਬਣਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੈਸੇ ਥੇ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਮਈ ਜੂਨ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੂਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਗੱਲ। ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਬਣਾਊਗਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ, ਆਪੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੜ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਈ ਜੂਨ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਉਹ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਲੜ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਾਫੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਬਰ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਰੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਤ ਸ਼ਾਇਦ ਬੌਂਦਲੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ? ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 150-200 ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ 26 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲੈਣੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਆ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕੈਂਪ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਭੰਨੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ 26 ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਗਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪੈਣ ਤਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਹੀਂ ਵਜਾਏ ਦੇ ਆ। ਵਿਗਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ 'ਚ, ਇਹ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਮਾਰਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 26 ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰੇਡ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਵੇ। ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਅਗਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਬੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ, ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਨੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਨੀਤੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਤ ਲਵਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਠੇ ਕੋਈ? ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਇਹ रवाना होगी और कुछ ही मिनटा च बस जड़ी है सिंघू बॉर्डर तो रवाना हो रही। 2 बसां सवार होकर एक बार फिर किसान आगू पहुंचणगे विज्ञान भवन। सरकार दे नाल 8वीं बैठक होनी है। उम्मीद जताई जा रही है मसले का हल निकल सके, सरकार उम्मीद जता रही है। हालांकि अपने अपने रुख ते सरकार और किसान दोवें कायम। एक छोटे जे कमर्शियल ब्रेक लिए रुक रहा, महा कवरेज लगातार जारी।